ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ। ਤੀ ਨਰ ਦੂਜ ਕੀ ਜਾਏਂਗੀ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਦਾਸ। ਧਨ ਚੰਦਨ ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ। ਠਗ ਦਿਸ਼ਟ ਬਗਾ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ਦੇਖ ਵੈਸਨੋ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁਖ ਭਾਗਾ। ਕਲ ਭਗਵਤ ਬੰਦ ਚਿਰਾਮ ਕਰੂਰ ਦਿਸ਼ਟ ਰਤਾ ਨਿਸਵਾਦੰ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਪਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ ਦੁਈ ਧੂਤੀ ਕਰਮ ਮੁਖ ਖੀਰੰ। ਹਿਰਦੈ ਛੁਰੀ ਸੰਦੇਹਾਨੀ ਪਰ ਦਰਵ ਹਿਰਨ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਚਕਰ ਗਣੇਸ਼ੰ ਨਿਸ ਜਾਗਸ ਭਗਤ ਪਰਵੇਸੰ। ਪਗ ਨਾਚਸ ਚੇਤ ਅਗਰਮੰ ਈ ਲੰਪਟ ਨਾਟ ਅਧਰਮੰ। ਮਿਰਗ ਆਸਣ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਰੀ ਲੰਪਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ। ਰੀ ਲੰਪਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਪਾਖੰ। ਹਿਰਦੈ ਕੂੜ ਕੰਠ ਰੁਦਰਾਖੰ ਰੀ ਲੰਪਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਪਾਖੰ। ਜਿਨ ਆਤਮ ਤਤ ਨ ਚੀਨਿਆ ਸਭ ਫੂਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਨਿਆ। ਕਹੋ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ। ਕਹੋ ਬੀਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ। ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਦਰਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਆਦਰਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੰਨ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਉਦਾਸੀ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲ ਦਹਾਡੀ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਕੂਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੂਦ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘੜੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਣੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗ 1351 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਣੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
परम पिता परमेश्वर ऐसा वसिया है। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की मुखारबिंद तो बचन प्रगट होए ने। बेणी को गुर कीऊ प्रगास, रे मन तू पीहू है दास। ਸਾਹਿਬ सतगुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदां दी सरताज शांति दे पुंज प्रतख हर जन्म तो ब्रह्म ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ गुरु नानक पातशाह दे पंजवीं ਸਰੂਪ पातशाह बचन करते ने। बेणी जी नूं सतगुरां दी मेहर सदका परम पिता परमेश्वर प्रभु का ज्ञान प्रभु का मिलाप प्राप्त होया है। रे मन तू पीहू है दास, तां ते ऐ मना तू भी दासा भाव धार के, भाव दासा भाव हो करके सेवक भाव हो करके, पुन दान जप तप जीती सब उपर नाम, सतगुरु के नाम का सिमरन करिया कर। ते सत्संग जी ਸਾਹਿਬ सतगुरु बेणी जी महाराज जी ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, सत्संग जी सतगुरु बेणी जी महाराज जी ਦੇ माता पिता जन्म स्थान बारे सत्संग दी कोई उच्ची ते सुच्ची जानकारी प्राप्त नहीं हुंदी। केवल पंडित ज्ञानी नारायण सिंह जी इतना ही वचन लिखते हैं कि ਸਾਹਿਬ सतगुरु बेणी जी का जन्म नगर पिंड अशनी विखे ਸਾਹਿਬ ने अवतार धारण किया है। समय दे मन्ने परमन्ने विद्वान सन। सत्संग दी जिहड़ी परम पिता परमेश्वर परमात्मा की महिमा के अंदर उस्तति के अंदर गुरु प्यारियां संगतां दी जजमानां दी घरां विच जा करके घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा विसोआ। परम पिता परमेश्वर की महिमा के अंदर कथा प्रवचन सत्संग जी सुना के संगतां नूं प्रभु चरणां दे नाल जोड़िया करते सन। ऐसी प्रभु चरणां दे अंदर भेज के सत्संग जी बचन करया करते सन ते सत्संग जी संगतां दे मन पसीज जाते सन। संगतां मंत्र मुग्ध हो जांदियां सन अते प्रभु चरणां दे हिरदे दी प्रेम प्रीत प्रगट हुंदी सी। जिथे गुरु पातशाह दे बचन हन, मानस की जात सब एक है पहचान वो, कोई भयो मुंडिया सन्यासी कोई जतियां न मानवो। एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव, एक एक ही स्वरूप सब है एक है जोत मानवो। करता करीम ओई राज करहीम ओई, दूसरो न भेद कोई भूल परम मानवो। मानस की जात सब है एक है पहचान वो। ऐसी मनुखता दी हिरदे नूं टुंबण वाले बचन प्रभु परमात्मा दी प्रेम विच भिज के रब्बी बोल जदों हिरदे तो रसना तो मिठी रसना तो संगतां सुणदियां सन ते सत्संग शरधा वस संगतां सत्संग दी बेअंत भेटावां भेटा करदियां सन। घर दा रुजगार चलदा सी। सत्संग जी घर दी जिहड़ी रोटी पानी सी जल पान सी, इसे ही ਸਾਹਿਬ ਦੀ महिमा सदका सत्संग दी परिवार का रुजगार परमेश्वर ने बख्शिया होया सी। जिसनों पातशाह ने भले दिन सोए आए, भले दिन सोए आए, भले दिन सोए आए जी, भले दिन सोए आए। संग हुआ साधुआं दा, संग हुआ साधुआं दा, भले दिन सोए आए जी, भले दिन सोए आए। बड़े भाग भेटे गुरदेवा, बड़े भाग भेटे गुरदेवा, कूट पराध मिटे हर सेवा, कूट पराध मिटे हर सेवा जी। बड़े भाग साधुआं दे, भले दिन सोए आए जी, भले दिन सोए आए। बड़े भाग भेटे गुरदेवा।
ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ, ਉਪਜੰਪ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾ ਕੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੰਗ ਹੋਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ। ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਉ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਜਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਜੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਏ, ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਏ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਚਨ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ, ਸੰਤਾਂ ਚਰਨ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ, ਨੈਣ ਦਰਸ ਤਨ ਤੂਰ ਪਰੋ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਵਾਸੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਸੰਗ ਤਰੋ। ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਨਿਵਾਰੂ ਠਾਕਰ, ਸਗਲੂ ਭਰਮਾ ਹੋਮ ਜਰੂ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ, ਪਾਵਨ ਦੁੱਧਾ ਦੂਧ ਤਰੋ। ਤਸਕਰ ਸਗਲ ਨਿਵਾਰੂ ਠਾਕੁਰ, ਸਗਲੂ ਭਰਮਾ ਹੋਮ ਜਰੂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਦਾਤੇ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਲੈ ਮੋਹਿ ਤਰੋ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਆਰਾ ਹੀ ਪਨ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੋਹਣਾ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੋਹਣਾ ਦੀਪ ਲੂ ਪਾਤਾਲ, ਸੋਹਣਾ ਪੂ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਤੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਣੀ ਕੋ ਗੁਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਦਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੀ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਡਾਉ ਤਿਨਾ ਕੀ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਡਾਉ ਤਿਨਾ ਕੀ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਡਾਉ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੀਥੀਏ ਪਿਆਰੀ ਪਾਈਆ ਨਾਉ ਮਡੀਠ ਜੀ। ਤਨ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਨ ਰੂਪੀ ਮੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨੇ ਰੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ। ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੀਥੀ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਏ ਨਾਉ ਮਜੀਠ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਡੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਰੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੀ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਡੀ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਰੰਗਿਆਂ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਾ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਰੰਗੀ, ਆਪੇ ਰੰਗਣ ਲਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਆਪੇ ਸਾਦੇ ਆਪੇ ਰੰਗੀ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੈ ਪਵੇ। ਦੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਫਿਰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਸਨ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ MP ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਿਦਾਹੂ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਸਦਾਊ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸਦਾਊ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 95ਵੇਂ ਸਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਣੀ ਕੋ ਗੁਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ। ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦਾਸ। ਐ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਡ ਕੀ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ, ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਇਕਾਂਤ ਬਹਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਚੱਲ ਉੱਠ ਘਰ ਆਵੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਣਮੰਗਿਆਂ ਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਇਕਾਂਤ ਵਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੋਡੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ,
ਹੁਣ मैं तेरा भजन सिमरन ऐसा आनंद रस आ रहा है मैं छड्ड नहीं सकदा, ते घर का जिहड़ा गुजारा है उहदे वास्ते ते परमेश्वर अज तुइयों राखां ऐसी प्रभु चरणों में बेनती करके एकांत में जाके बंदगी में बह गए ने, जिसनों पातशाह कहते हैं सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो। जिस परम पिता परमेश्वर के सिमरन सदका साध संगत दी दुनिया दे संसार कलेश खत्म हो जाते हैं, हिरदे दे अंदरों बेकार दवैत वकीली ईरखा खत्म हो जाती है। ऐसे परम पिता परमेश्वर के चरणों में भेज के की अरदास मंजूर हुई तो सत्संग दी राडे का रूप धार के सत्संग दी परमेश्वर अणगिणत पदार्थ सत्संग दी लिया के घर के मोहरे गड्ढा खड़ा करता, तो कहते सी राडे दे भेजे हुए टहलीए हाँ सेवादार हाँ, जिथे राजे के दरबार के अंदर सतगुरु बेणी की कथा करते हैं ना, ये तो उन्होंने दर्शनी भेटा आ, तनख्वाह तो उन्होंने जमा हो रही आ, तो सत्संग हर तरह के पदार्थ जदों लिया के सत्संग की भेटा दित्तियां ते कुछ नकदी भी भेटा दिती, कहती जिहड़ी तनख्वाह जमा वो तो भोग पै तो मिलेगी, बेणी जी आप आउणगे, पर अज तुहाडे चरणों के अंदर तुसीं इहो जिहा परिवार जिस घर के अंदर ऐसी रब्बी रूह जिहदे हिरदे तो बाणी दी रूप अंदर रब बोलदा है, ते साडे भाग ने तुहाडे परिवार के अंदर उन्होंने परमेश्वर ने तुहाडे संबंध बख्शे पत्नी करके धीआं पुत्रां करके। ते साध संगत दी औरत भावें अंदरों दुखी सी, उन्हें सच दस्सिया, कहंदी तुसीं कहंदे आ अनाज लैंदा नहीं तो असीं तां बड़े कबूल बोल रहे सां, वो किहड़ा ऐसा राजा जिन्हों पता नहीं परिवार भुखा मरदा, तो वो किहड़ा रब जिन्हों ध्याउंदा है जिन्हों भुखे परिवार की सारना ही नहीं पता। तो सत्संग पर मुँह लकाउणा पैंदा है सत्संग तो वो तो चले गए सत्संग जी। फिर परम पिता परमेश्वर जिहड़ा राजे का रूप धार के घर आया सी ना, फिर उन्हें कहा हुण अपने प्यारे नूं भी मिल चलीए सत्संग जी, भगत हेत प्रकाश कर। अपने भगत जिथे एकांत दे विच बैठे थे ना बेणी जी, उत्थे रब पहुँच गया साध दे रूप अंदर, भगत हेत प्यार दे विच भिज के सत्संग जी अपने प्यारे दे नाल सत्संग दी विचारां कीतियां, प्रेम की सांझ पाई। तो सत्संग जी उत्थे फिर महापुरुषों के बचन आ भगत जना का जयकार करावे। तो सत्संग जी अज ऐसी अवस्था हुई रब का दीदार, तो भगत हेत अपने भगत के प्रेम नूं प्रगट करन लई रब ने जदों प्रेम दे विच आके सत्संग जी दर्शन दिते, नदरी नदर निहाल कर दिता। तो सत्संग जी उत्थे फिर बचन लिखे आ, हर मन तन वसिया सूई जय जयकार करी सब कोई, हर मन तन वसिया सूई जय जयकार करी सब कोई, हर मन तन वसिया सूई जय जयकार करी सब कोई, गुर पूरे की बड़ाई ताकि कीमत कहीं न डाई, हों कुर्बान जाई तेरे नाम है जिसनो बख्श लाई मेरे प्यारी, सो जस तेरा गावे जी, जिसनो बख्श लाई मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे जी, तू पारो स्वामी मेरा संतां परवासा तेरा, तू पारू स्वामी मेरा संतां परवासा तेरा, हर मन तन वसिया सूई जय जयकार करी सब कोई, जन नानक प्रभु सरणाई, जन नानक प्रभु सरणाई, मुख निंदक के छाई जिसनो बख्श लाई मेरे प्यारी, सुजस तेरा गावे जी, जय जयकार करे सब कोई, हर मन तन वसिया सूई।
ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਬੱਤ ਸਭ ਛੱਡਿਆ ਨ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਖੜ ਖੜ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ 3 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਰੱਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹ ਬੇਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਸੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਚੰਦਨ ਮਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ 15-15 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜਾਂ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਚੰਦਨ ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾ ਤਨ ਤੇ ਚੰਦਨ ਮਲਿਆ ਹੋਇਆ ਈ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਆ, ਕਰੂੜਤਾ ਆ, ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਛੁਰੀ, ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਛੁਰੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਸ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਤਨ ਚੰਦਨ ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ। ਠੱਗ ਦਿਸ਼ਟ ਬੱਗਾ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਦੇਖ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁਖ ਭਾਗਾ, ਕਰੂਰ ਰਤਾ ਨਿਸ ਬਾਦੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਣੀ ਜੀ, ਠੱਗ ਦਿਸ਼ਟ ਬੱਗਾ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਏਦਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਠੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਠੱਗ ਦਿਸ਼ਟ ਬੱਗਾ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਦੇਖ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁਖ ਭਾਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਵਾਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਕਲ ਭਗਵਤ ਬੰਦ ਚਿਰਾਮੰ, ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਚਦਾ ਏ। ਕਲ ਭਗਵਤ ਬੰਦ ਚਿਰਾਮੰ, ਚਿਰਾਂ ਬੱਧੀ ਖੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ। ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਰੱਬ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਲ ਭਗਵਤ ਬੰਦ ਚਿਰਾਂਗਮ, ਕਰੂਰ ਦਿਸ਼ਟ ਰਤਾ ਨਿਸਬਾਦੰ। ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ
ਕਰੂੜਤਾ ਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਆ, ਵਕੀਲੀ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਆ, ਦਵੈਤ ਆ। ਨਿਸਵਾਦੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦਿਖਦਾ ਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਬੇਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਭਾਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ ਦੁਇ ਧੂਤੀ ਕਰਮ ਮੁਖ ਖੀਰੰ। ਨਿਤ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਸੁੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬਚਨ ਵਸਤਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਹਿਨਦਾ ਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਨਿਤ ਭਾਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ ਦੁਇ ਧੂਤੀ ਕਰਮ ਮੁਖ ਖੀਰੰ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਹਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦਾ ਹੀ। ਨਿਤ ਭਾਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨੰ ਸਰੀਰੰ ਦੁਇ ਧੂਤੀ ਕਰਮ ਮੁਖ ਸੀਰੰ ਦੁਇ ਧੂਤੀ ਕਰਮ ਮੁਖ ਖੀਰੰ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਖੀਰੇ ਖਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਰਿਦੇਸ਼ੁਰੇ ਸੰਦੇਹਾਨੀ ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਛੁਰੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦਾ ਏ। ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣ ਕੀ ਪਦਾਈ ਪਦਾਰਥ ਹਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਤੋਪੋ ਰੰਬੀ ਠਾਓ ਲੋਪੋ ਲੋ ਗੰਢ ਖੰਡ ਖਰਾ ਬੇਗੁਚਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾ ਕਾਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਚੱਕਰ ਗਣੇਸ਼ੰ ਨਿਸ ਜਾਗਸ ਭਗਤ ਪਰਵੇਸ਼ੰ। ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰਦਾ ਏ, ਗਣੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਚੱਕਰ ਗਣੇਸ਼ੰ ਨਿਸ ਜਾਗਸ ਭਗਤ ਪਰਵੇਸ਼ੰ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਆ। ਪੱਗ ਨਾਚ ਸੱਚੇ ਤੇ ਅਕਰਮੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਫੇਰ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੱਗ ਨਾਚ ਸੱਚੇ ਤੇ ਅਕਰਮੰ ਇਹ ਲੰਪਟ ਨਾਟ ਅਧਰਮੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਟ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਖੋਟ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਆਸਣ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਕਰ ਊਜਲ ਤਿਲਕ ਕਪਾਲਾ। ਮਿਰਗ ਹਰਨ ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਹਾਂ। ਮਿਰਗ ਆਸਣ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਊਜਲ ਤਿਲਕ ਕਪਾਲਾ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਤਿਲਕ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਕੂੜ ਕੰਠ ਰੁਦਰਾਖੰ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਆ, ਕੂੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਕੰਠ ਰੁਦਰਾਖੰ, ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਗ। ਹਿਰਦੈ ਕੂੜ ਕੰਠ ਰੁਦਰਾਖੰ ਰੀ ਲੰਪਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਪਾਖੰ। ਉਹ ਲੋਭੀਆ, ਠਗੀਆ, ਬੇਈਮਾਨਾ। ਰੀ ਲੰਪਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਪਾਖੰ। ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਲੜ ਫੜ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ, ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਖ ਦਿਖਾਈ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਵਸ ਕੀਨ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਵਾਸ ਨਰਕ ਮੈਂ ਲੀਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੀਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ
ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਵਾਸ ਨਰਕ ਮੈਂ ਲੀਨ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਣੀ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੈ ਕੂੜ ਕੰਠ ਰੁਧ ਰਾਖੰ, ਰੀਲਾਂ ਪਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਪਾਖੰ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਆਤਮ ਤਤ ਨ ਚੀਨਿਆ, ਜਿਨੇ ਆਤਮ ਤਤ ਨ ਚੀਨਿਆ। ਬਈ ਪੁਰਖਾ ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਜਿਨੇ ਆਤਮ ਰਤ ਨ ਚੀਨਿਆ, ਸਭ ਫੂਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਆ, ਪਖੰਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਸਰੋਪਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਰੋਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਰੋਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖੀ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਆਤਮ ਤਤ ਨ ਟੀਨਿਆ, ਸਭ ਫੂਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਨਿਆ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੂ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਅਨਕ ਬਾਰ ਕਰੋ ਬੰਧਨ ਸੰਤਨ, ਉਹਾਂ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੇ ਵਸਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਣੀ ਜੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਣੀ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਹੋ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਏ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੋਖੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਹਿ ਦੇਖਿਓ ਨਹਿ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਿਆਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਪਾਰ ਥੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਚਰਣੇ ਚੁੰਮੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਪੂਛਤ ਪਥ ਕਤੀ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੀ ਪਗ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਲਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਛਤ ਪਥ ਕੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
पूछत वैद खात औखद ना संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। वैद कोलों दवाई भी लई, परहेज भी पुछ लिया, ना परहेज किया ना दवाई खाधी, फिर किदां रोग हट जाऊगा? नहीं हट सकता। पूछत सुहागण कर्म दुहागण के हृदय विचार कत सेजा बोलाइए। पति वरता इस ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਲਿਖੇ ਸੁਣੇ ਆਖੈ ਮੀਤੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ। ਤੈਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੇ ਲੰਬਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਈ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਲਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸਜੁਕਤ ਨਾ ਲਾਖੀਐ। ਜੌਲਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੌਲਾ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਣੀ ਕੋ ਗੁਰ ਕੀ ਉਪਰ ਗਾਸ, ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪੇ ਹੂੰ ਹੈ ਦਾਸ। ਜਿਨ ਆਤਮ ਤਤ ਨ ਤੀਨਿਆ। ਜਿਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਟਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਪਛਾਣਿਆ, ਪਰਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਫੂਕਟਿਆ। ਕਹੋ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਸਾਧਕ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹੋ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੂਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੀ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਈ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਵਸ ਰਹਿ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਜਗ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਭਰੈ ਤਿੱਤੇ ਲਹਿ ਉਪਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਕਰ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂ, ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਨਿਉ ਭਾਵੈ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਟਕਾਵੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ ਸੁਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਬੇਣੀ ਕੋ ਗੁਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਵੈ ਦਾਸ। ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।